বল হরি বল। শ্রীমণ্ডলী আমাদেরকে শেষ বিদায় জানানো হবে বিভিন্ন অলঙ্কারে ভূষিত করে, যেমনটি করে প্রয়াতা মাতাজি সাধনা রানী পাল মহোদয়াকে বিভিন্ন অলঙ্কারে ভূষিত করে আপনার বিদায় জানিয়েছেন, শেষ বিদায় নাকি? কি কি অলঙ্কার? দুই চোখে তুলসী পাতার চন্দনের ফোঁটা আর সাদা কাপড়, সেগুন কাঠের পালঙ্ক থেকে নামি বাঁশের খাটিয়া করে চারজনে চার কাঁধে হরিবল হরিবল বলে শ্মশান ঘাটে নেওয়া হয়েছে, ঠিক কিনা? মুখাগ্নি করে সন্তানগণ অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করেছেন। অন্তে মানে শেষ, ইষ্টি মানে যজ্ঞ। অন্ত্যেষ্টি মানে মায়ের উদ্দেশ্যে সন্তানগণ শেষ যজ্ঞ করেছেন, মুখাগ্নি করেছেন, মুখাগ্নি করেছেন এবং ব্রহ্মাগ্নির মধ্যে তুলে দিয়েছেন। ব্রহ্মাগ্নির মধ্যে তুলে দিয়েছেন। আপনি কয়েক ঘন্টার মধ্যে আমরা এক মুঠো ছাই হয়ে যাব, ঠিক না বেটি? তাহলে আমি অবশেষে হড়ক হব পোড়া ছাই। অহংকার করার কিছুই নেই, আত্মাভিমান করার কিছু নাই। আমরা মনে করি আমি ধনপন, আমি শিল্পপতি, যে দিনে আনে দিনে খাই, তারও পরিণতি যেমন এক মুঠো ছাই। যে কোটিপতি শিল্পপতি, তারও পরিণতি এক মুঠো ছাই। এই জগৎ সংসারে অহংকার করার কিছুই নাই। হরিবল 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 হবে। তাই চলুন সে অনুরোধে গান করি। দিবে বিদায় দিহিয়া রে, দিবে বিদায় দিয়া শেষ নয়নে যাবে ছাড়ে, ভাই বন্ধু কাদাইয়া রে দিয়া সাজনি তোমায় সাজাইয়া রে। দিবে বিদায় দিয়া রে, দিবে বিদায় দিয়া, দিবে বিদায় দিয়া রে, দিবে বিদায় দিয়া শেষ নয়নে যাবে ছাড়ি, শেষ নয়নে যাবে ছাড়ি, ভাই বন্ধু কাদাইয়া রে দিয়া সাজনি তোমায় সাজাইয়া রে। হায় রে বিয়া সাজনি তোমায় সাজাইয়া রে। হরি হরি বলবে সবে সবে আছে যারা, সেই বিয়েতে বাজবে ঢোল হারমোনি মন্দিরা। হরি হরি বলবে সবে সঙ্গে আছে যারা, দক্ষিণী মা জননী, দক্ষিণী মা জননী তাদের মুখটায়া রে দিয়া সাজনি তোমায় সাজাইয়া রে। হায় রে বিয়া সাজনি তোমায় সাজাইয়া রে।
শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা অথ গীতার দ্বাদশ অধ্যায় ভক্তিযোগ এবং সততায় ভক্তস্তম পদপাস্যতে চ পুষ্করমব্যক্তম তেষাং তিরোগমেতু মম। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে। ময়া অবিশ্বমনয়ম নিত্য উক্তয় পাশতে শ্রদ্ধয় পদয় পেতস্তে হেয় মমতা। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। यतस्करमनिर्देशम् अव्यक्तं पदपास्यते सर्वत्र भवचित्तञ्च कुतस्तमक्षरं ध्रुव। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। संगमेन्द्र सर्वत्र सावधान प्रत्यमन्त्रमेव सर्वभूतजगत् आवत्तेषोऽधिपतरस्य भक्तशक्तिचरसि अव्यक्तय गतिर्दुःखं देवध्रपदे एतत्सर्वाणि कर्मणि सङ्गस्समर्पणम् अनन्तमेव ब्रह्मभूतपाठम् ईशमहं समर्भक्तं नित्यसंसरसाय भवामि चिरत्मार्थमया दिशते ज्ञानोदक्षमय बुद्धिनिवेश निवशिष्यमय वातुर्धान संसार अथ चित्तं समाधातं न संरोषमस्तु अभ्यासयोगनतोविच्यक्तं धनञ्जय अभ्यासोत्कर्षमर्कश मत्कर्म फलभव मदरतमपि कर्माणि कुरोषि दश अतयोदभ्यासोत्तोषि कर्तव्योदिवसे सर्वकर्म फलत्यागं तपकुर्वन् कर्म फलत्यागस्ते गच्छन्ति अमद्यस्म सर्वभूतनममित्रकरुणः निर्मम निरहंकार समदुःखजगत् असन्तुष्टो सदनयोः या तत्मदृढनिश्चयः मयोर्पितमनबुद्धिर्मद्भक्तसमप्रियः यस्मन्नदिगतलोकलोकप्रदो हर्षमर्षभयोदयोर्मुक्तयो सदा हरिभक्तस्य चिरदं सुदाशिरवन्द्रं सर्वारब्धपरित्यागयोर्भक्तसं यो नरिष्यदिनादिष्टिना शशोदनकाङ्क्षन् शुभाशुभपरित्याग भक्तिमार्गं समः सत्रो समित्रे च तथा मानापमान शीतोष्णसुखदुःखेषु समसंवेदन करुणानास्तु निर्माणे सन्तुष्टरकर्ते हरे गतस्थिरमग्रे एतद्धर्मकृतमिदं या भक्तं परिपाशं श्रद्धास्ते हृदय श्रीकृष्ण रजन भक्ति राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल 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 राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल राधे ओम शिव परमात्मने नमः अथ विकाय चतुर्दशोऽध्याय गुणत्रय विभागे
কৃত্য নমস্ধর্ম सर्गे ओपिनो पोचय प्रलय व्यथित हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे हर ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधामि सर्वभूतानां ततो भवति हरे कृष्ण सर्वे शिक्षितवन्तो निबधनन्ते महाबाहो देहे देहिनापं तत्र सत्त्वं निर्मलं तत्प्रकाशकमनमय सुखसङ्गरवदनाति ज्ञानसङ्गरचरत् रजोरगतमकं विद्धि कृष्णसंवसमधं तन्निबोधनाति पुण्य कर्मसंयमे तमस्तु जलदं विद्यमहनं सर्वदेनं प्रमाद आलस्य निद्राविष्टन्निबध्नाति सत्त्वं सुखे सञ्जाति रजकर्मणि भारत ज्ञानवृत्तकृतः प्रमादे संयुक्तं रजसमस्य विभूयं सत्त्वं भवति भारत रजसत्त्वं तमश्चैतमसत्त्वं सर्वद्वारेषु देहि अस्ति प्रकाशोदयं यदा यदा तदा विद्यात् विद्यात् सत्यमेतम् आमलोभोपवृत्तिरारम्भं कर्मणमध्वं रजस्य जनजन्मवृद्धे पुनरन्नं आम यदा सत्यपवृद्धितु प्रणयान्तिदावृत् तदुत्तं विदं लोकान्मनं प्रददति रजसि प्रणयत्वा कर्मसङ्गिषु जयति तथा प्रणस्तं स्मृतिषु जयति करुणास्तु प्रदिश्यात् सत्यकां निर्मलं रजोषस्तुगणोत्तमज्ञातमजो सत्त्वसञ्जयजनं रजसोलभेव च प्रमादवन्तमज्ञमज ॐ मरुधं वत्सन्ति मध्यतिष्ठन्ति रजसं जगन्नगणवृत्तिस्तोभवत्सन्ति नमस्ति हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे Krishna
বিভাগ চতুর্দশ মাত্রহীনং চ ভবে পূর্ণং ভবো তৎসর্ব জয় গীতা জয় গীতা জয় ও দয়াল ঠাকুর তুমি আছো কত দূর তবু কি তোমার দলস ভগবান কত দূর বলে ভক্তের কাছে ভগবান অতি নিকটে আর অভক্তের কাছে ভগবান অনেক অনেক দূরে ঠাকুর বলছেন ভক্ত ভগবানের মধ্যে একটি মাত্র বেড়া একটি মাত্র পর্দা সেটা হচ্ছে আমিত্বের পর্দা গীতার 3য় অধ্যায়ে 27 নম্বর শ্লোকে বলছেন প্রকৃতি ক্রিয়মাণানি গুণৈ কর্মাণি সর্বস্ব অহংকার বিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন আমরা প্রকৃতির বশীভূত হয়ে এই জগৎ সংসারে কর্ম করছি কিন্তু যাদের মধ্যে অহংকার রয়েছে বিমূঢ়াত্মা নিজেকে সংসারে কর্তা মনে করে আমি কর্তা আমি সবকিছুর মালিক পরের জায়গা পরের জমি ঘর বানায় আমি রই আমি তো সে ঘরের মালিক নই মালিক তো একজন কৃষ্ণস্থ ভগবান স্বয়ং আমার মালিকানা একদিন চলে যাবে যখন আত্মা থাকবে না যখন আত্মা দেহ থেকে চলে যাবে আমার মালিকানাও চলে যাবে ঠিক না ঠিক তাড়াতাড়ি ঘর থেকে উঠানের মধ্যে আমার ঠাই হবে ঘরে আর ঠাই হবে দামি দামি কাপড় যা পড়েছি সবকিছু খুলে নেওয়া হবে আর স্বর্ণ অলঙ্কার যদি থাকে এগুলো আগে ভাগে কেড়ে নেওয়া একটি মাত্র সাদা বসন পরি কাঁধের মধ্যে একটা ভিক্ষার ঝুলি যতই লাখপতি কোটিপতি শিল্পপতি মনে করেন শেষের দিনে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়ে ভিখারি সাজিয়ে হরিবল হরিবল বলে শ্মশান ঘাটে যেতে হয় আপনি কিছুই নিয়ে যেতে পারবেন না সম্রাট আলেকজান্ডার নাম শুনছেন সম্রাট আলেকজান্ডার বলে গিয়েছেন মরণ আগে আমি যদি মারা যাই আমাকে যখন কফিনে করে শ্মশানে নেওয়া হবে কফিনের বাইরে আমার হাত দুটো ঝুলিয়ে রাখবে সবাই তো অবাক হয়ে গেলেন এত বিরাট একজন মহারাজা আপনি এই কথা বলছেন কেন আপনার হাত দুটো বাইরে ঝুলিয়ে রাখার জন্য বলছেন কেন বলে সমগ্র বিশ্ববাসী জানো আমার মতো সম্রাট হয়েও শেষের দিনে আমাকেও খালি হাতে চলে যেতে হচ্ছে আমার মতো সম্রাটও কেউ খালি হাতে চলে যেতে হচ্ছে কিছুই নিয়ে যেতে পারছে আমাকে দেখে সবাই শিক্ষা গ্রহণ করুক আমরা খালি হাতে এসেছি খালি হাতে কিছুই সাথে যাবে না যে কটা দিন বেঁচে আছো মন হরিনাম নিতে যেন ভুলো না আমরা যে কটা দিন বেঁচে আছি সময় তো অনেকের অর্ধেকের কিংবা তার বেশি সময় চলে গিয়েছে ঠিক কিনা কিন্তু যে কটা দিন সামনে সময় আছে অবহেলা অবজ্ঞায় কাটিয়ে না দিয়ে অন্তত ভগবানের নামটুকু নেওয়ার চেষ্টা করব আজকের এই গীতা পাঠ গীতা বাসর থেকে আমরা এই প্রতিজ্ঞা করব যে কটা দিন আমরা বেঁচে থাকবো অন্তত ভগবানের নামটুকু নিয়ে যেন আমরা বেঁচে থাকতে পারি ভগবানের নামটুকু যেন আমাদের স্মরণে থাকে যে কটা দিন বেঁচে আছো রে মন হরি নাম নিতে যেন ভুলো না কৃষ্ণ নাম নিতে যেন ভুলো না তাহলে ভগবান বেশি দূরে নয় একটি মাত্র বেড়া অহংকারের আমিত্বের বেড়া ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলছেন আমিত্ব মরিলে ঘুচিবে জঞ্জাল আমিত্ব যেদিন উঠে যাবে ভক্ত ভগবানের মধ্যে আর কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকবে না ভগবানকে লাভ করতে পারে বৃন্দাবনের মধ্যে 3 জন বড় মহাত্মা যেগুলোর নাম করলেই পাপ চলে যায় একজন হচ্ছেন রামদাস কাঠিয়া বাবা আরেকজন হচ্ছেন পাহাড়ি বাবা আরেকজন হচ্ছেন জটা বাবা এই 3 জন বড় মহাত্মা
একজনের কথা বলছি। জটা বাবা যখন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যাচ্ছেন, জঙ্গলের কাঁটার মধ্যে জটা লাগিয়েছে, জটা লেগে গিয়েছে। শিষ্য বলছেন, গুরুদেব জটাটা একটু ছাড়িয়ে দিই। সাবধান, তুমি ছাড়ার কে? যিনি লাগিয়েছেন তিনি এসে ছেড়ে দিন, তোমার ছাড়ার দরকার নেই। কত বড় মহাত্মা দেখুন, যেই লাগিয়ে দিয়েছে তিনি এসে ছাড়াবেন, তুমি ছাড়ার কে? সাবধান, জটায় হাত দিবে। ঠাই দাঁড়িয়েছে, ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়েছেন চোখ বন্ধ করে। আর ওইদিকে লক্ষ্মী দেবী বলছেন, বৃন্দাবনে ওই জটা বাবা জটা লাগিয়ে বসে আছে, হে প্রভু তুমি একটু গিয়ে ছাড়িয়ে দাও। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রূপ ধারণ করে আসলেন, আমি এসে গিয়েছি, তোমার জটা ছাড়িয়ে দেব। আপনি কে? আমি নন্দ যশোদার ছেলে কানাইয়া। আমি কিভাবে বিশ্বাস করবো আপনি নন্দ যশোদার ছেলে কানাইয়া? আপনি তো সে কানাইয়া সেজেও আসতে পারেন, আমি বিশ্বাস করি। বলে তুমি কি করলে বিশ্বাস করবে? বলে নন্দ যশোদাকে যদি নিয়ে আসতে পারেন আমি বিশ্বাস করি। প্র্যাকটিক্যাল ঘটনা, এগুলো লিখেছেন, এই কাহিনীগুলো লিখেছেন বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী। যে বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীকে এই চন্দ্রনাথ পাহাড়ের আগুন থেকে বাবা লোকনাথ উদ্ধার করেছে। এখানে মাঝে মধ্যে আগুন লেগে যায় না, দাবানল যাকে বলা হয় পাহাড়ের মধ্যে। বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী সেই আগুনের মধ্যে আটকা পড়ে গেছে। তিনি যখন ডাক দিয়েছেন, সেই ডাক শুনেছেন 12 দিবসে বাবা লোকনাথ সূক্ষ্ম শরীরে সে উদ্ধার করেছে। সেই বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী 3 জন মহাত্মার কথা লিখেছেন, জটা বাবার। নন্দ যশোদাকে নিয়ে আসলেন ভগবান। জটা বাবা বিশ্বাস করছে না, বলে না না, আপনি কাউকে সাজিয়ে তো আনতে পারেন, আমি বিশ্বাস। তো ভগবান একটু ব্যতীতে হয়ে বৈকুণ্ঠ ধামে ফিরে গেছে। হে লক্ষ্মী তুমি যাও, তোমার ভক্ত বৃন্দাবন, আমি এগুলো পারবো না। প্রভু আরেকটু যান। আবার ভগবান আসলেন, আচ্ছা তুমি কি করলে বিশ্বাস করবো আমি যে সে নন্দ যশোদার ছেলে কানাই? বলে একটা জিনিস করলে আমি বিশ্বাস করতে পারি, আপনি যদি বৃন্দাবনের সে ভাবে রাধারানী, ভক্তি রাধারানীকে একটু যদি ভাবে দাঁড় করাতে পারেন, তাহলে আমি বিশ্বাস করো আমি সত্যি সত্যি। এবার ভগবান আর কি করবেন, লক্ষ্মীকে ডাক দিলেন, রাধা হিসেবে আসুন। যে না ভগবান রাধিকাকে বামে করে দাঁড়িয়েছেন, আমি জটা বাবার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম। এটাই তো চেয়েছিলাম, রাধা কৃষ্ণ যুগল চেয়েছিলাম। জয় রাধা। রাধা কৃষ্ণ প্রণাম যুগল কিশোর, রাধা কৃষ্ণ প্রণাম যুগল কিশোর। জীবনে মরণে জীবনে মরণে গতি আর নহিব, যুগল কিশোর। রাধা কৃষ্ণ প্রণাম যুগল কিশোর, রাধা কৃষ্ণ প্রণাম যুগল কিশোর। জীবনে মরণে গতি জীবনে মরণে জীবনে মরণে গতি
রতন বেদের করে বসাবো দুজন। অলিন্দের কোল গেলি কদম বেরোবন, রতন বেদের করে বসাবো দুজন। শ্যামবরায়ঙ্গে দেব সুয়াল চন্দনেরই গন্ধ, চামর ঢোলাবো সদা এরি মুখ চন্দ্র। শ্যামবরায়ঙ্গে দেব সুয়াল চন্দনেরই গন্ধ, চামর ঢোলাবো সদা এরি মুখ চন্দ্র। ললিতা বিশাখায়া যত সখী বৃন্দে, আপ্রায় করে বসে চরণার বৃন্দে। ললিতা বিশাখায়া যত সখী বৃন্দে, আপ্রায় করে বসে চরণার বৃন্দে। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু দাসের অনুদাস, সেবা অভিলাষ করে নরোত্তম দাস। সেবা অভিলাষ করে নরোত্তম দাস, সেবা অভিলাষ করে নরোত্তম দাস। রাধা কৃষ্ণ যুগল কিশোর, রাধা কৃষ্ণ যুগল কিশোর। জীবনে মরণে গতি, জীবনে মরণে গতি আর নাহি যুগল কিশোর, রাধা কৃষ্ণ যুগল কিশোর। রাধা কৃষ্ণ যুগল কিশোর, রাধা কৃষ্ণ প্রেমানন্দে হরি 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 বল হরি বল। সকলের অন্তরের মধ্যে কৃষ্ণ ভক্তি জাগরিত হোক, গুরু ভক্তি গীতা ভক্তি জাগরিত হোক। আপনি একটু আশীর্বাদ করবেন, জন্ম জন্মান্তর যেন গুরু গীতার গুরু গোবিন্দের নাম স্মরণ করে এই ধরাধামে থাকতে পারি, এবং যতদিন প্রাণ থাকবে ততদিন যেন
ভগবানের গুণকীর্তন করে যেতে পারি। আপনাদের চরণতলে সেই প্রার্থনাটুকু রেখেই ছিল। আমরা গীতার আলোচনায় প্রবেশ করি সামান্য করে। আচ্ছা, কি করলে ভগবানের প্রিয় হওয়া যায়? 12 অধ্যায়ের মধ্যে ভগবান বলছেন কি করলে ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় হওয়া যায়। বলছেন অদ্দেষ্টা সর্বভূতানাং মত্র করুণ এবচ নির্মম নিরহংকার সমদুঃখ সুখক্ষমী সন্তুষ্ট সততা যোগী ইয়াতাত্মা দৃঢ় নিশ্চয় ময়ার্পিত মনোবুদ্ধির বোধ ভক্ত সবে প্রিয়। ভগবান বলছেন আমার প্রিয় ভক্ত কারা যেন? যারা কারো প্রতি বিদ্বেষ করে না। মন্নাথ শ্রী জগন্নাথ মদগুরু শ্রী জগদ্গুরু মদাত্ম সর্বভূতাত্ম তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ। আমার ভেতর যে আত্মা আছে, আপনাদের সকলের ভেতর একই আত্মা, মদাত্মা সর্বভূত। এই আত্মজ্ঞান যদি আমার আপনার ভেতর থাকে, আমরা কখনো আরেকজনকে বিদ্বেষ করতে পারবো না। আমরা মানুষ হয়ে আরেকজন মানুষকে কখনো হিংসা করতে পারবো না। বেদের মধ্যে আছে মাইংসা সর্বভূতানি, কাউকে হিংসা করতে না, কাউকে আঘাত করতে না। আপনি জেনে শুনে যদি কাউকে আঘাত প্রাপ্ত করেন, আঘাত প্রদান করেন, সে আঘাত আপনার উপর দ্বিগুণ তিনগুণ হয়ে ফিরে আসে, ঠিক কিনা? রাম কয় বছরের জন্য বনে গিয়েছেন মায়েরা মনে আছে? রাম কয় বছরের জন্য বনে গিয়েছিলেন? 14 বছরের জন্য। রাম বনে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। কৌশল্যমা এক বাটি দুধ নিয়ে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছেন। আচ্ছা, কারো সন্তান যদি 2-3 বছরের জন্য বিদেশে যায়, সে মায়ের মনের অবস্থা কিরকম, ঠিক কিনা? যেই সন্তান রাজা হচ্ছে, ওই সন্তানকে 14 বছরের জন্য বিনা কারণে কোথায় যেতে হচ্ছে? বনে। সেই মায়ের মনের অবস্থাটা কি হয়? মা মনকে মানাতে পারবে তো? কৌশল্যমা পাগলিনী হয়ে এক বাটি দুধ নিয়ে রাম যে পথ দিয়ে বনে যাবেন, ওই পথের ধারে দাঁড়িয়ে আছেন। রাম যখন যাচ্ছেন, মামা রাম, এই 14 বছর এ মায়ের হাতে তোমাকে আর সেবা দিতে পারবো না। যাওয়ার প্রাক্কালে মায়ের হাতের দুগ্ধটুকু একটু সেবা করে যাও বাবা। এই 14 বছর পর্যন্ত তোকে নয়ন দিয়ে দেখতে পারবো না বাবা, এই হাত দিয়ে সেবা দিতে পারবো না। অন্তত মায়ের হাত থেকে দুগ্ধটুকু সেবন করে যাও বাবা। ঝরঝর করে কান্না করছেন। মা বলছেন এই কথা। তখন রাম বাটিটুকু নিয়ে, মা মনে কষ্ট নিয়ে, আমি হাসি মুখে বনে যাচ্ছি। কারণ সন্তান হিসেবে আমার 3টি লক্ষণ, সৎপুত্রের 3টি লক্ষণ: জীবিতে বাক্য পালঞ্চ, মৃতাহে ভূরিভোজন, দয়ায়াং পিণ্ডদানঞ্চ, ত্রিভি পুত্রেণ পুত্রিতা। সৎপুত্রের লক্ষণ কয়টি? আমার কয়টি? 3টি। কি কি? জীবিতে বাক্য পালন। বাবা মায়েরা যখন জীবিত থাকেন, বাবা মায়ের বাক্য পালন করা, বাবা মায়ের মুখের প্রতিশ্রুতি পালন করা সকল সন্তানের দায়িত্ব এবং কর্তব্য। আর যখন মারা যান, এরকম মাঙ্গলিক ক্রিয়াকর্ম। আবার অনেকে 1 বৎসরান্তে অনেকে দয়ায় গিয়ে পিণ্ড প্রদান করে আসেন। রাম, ভগবান রাম বলছেন, মর্যাদা পুরুষোত্তম ভগবান রাম। সন্তান হিসেবে আমার 1 নম্বর দায়িত্ব হচ্ছে বাবা মায়ের মুখের বাক্য পালন। মা, আপনি মনে কষ্ট করেন না, আমি হাসি মুখে বলে যাচ্ছি। পিতামাতার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা। দাও মা, তোমার হাতে দুগ্ধটুকু সেবন করে আমি যাত্রা শুরু করব। যে না হাতের মধ্যে বাটিটা নিলেন, কুই এসে রামের হাত থেকে দুধের বাটিটা টেনে মাটিতে ফেলে দিয়েছে। রাম, ভগবান রাম চোখ বন্ধ করলে মনে মনে বললেন,
সবগুলো ঠিকঠাক ছিল, এই জায়গায় এসে মা গন্ডগোল করে দিল। এতক্ষণ সব ঠিকঠাক ছিল, এই জায়গায় এসে গন্ডগোল করে। কৌশল্যমা চিৎকার করে বললেন, এ ককুই, একজন মা হয়ে আরেকজন মায়ের মনের মধ্যে কষ্ট দিয়েছ। আপন মানুষ যদি কষ্ট দেয় সেটা বেশি লাগে, পর মানুষ যদি কষ্ট দেয় সেটা তেমন মনে লাগে না, কিন্তু আপন কেউ যদি কষ্ট দিয়ে ফেলে, পর মানুষে দুঃখ দিলে দুঃখ মনে হয় না, পর মানুষে দুঃখ দিলে দুঃখ মনে হয় না, কিন্তু আপন মানুষ কষ্ট দিলে মেনে নেওয়া যায় না, কাছের মানুষ দুঃখ দিলে মেনে নেওয়া যায় না। বাবা মা সন্তানদেরকে এত কষ্ট করে বড় করেন, সেই সন্তান যদি কখনো বাবা মাকে বড় কথা বলে, আমি দেখেছি অনেক বাবা মা স্ট্রোক করে মারা গিয়েছে সন্তানের কথা শুনে। এই প্র্যাকটিক্যাল, সন্তানের কাছ থেকে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে অনেক বাবা মা সকালে মারা গিয়েছে, কারণ আপন জনের কাছ থেকে এরকম কথা অনেকে সহ্য করতে পারে। পর মানুষে দুঃখ দিলে এটা সহ্য করা যায়, কিন্তু আপন মানুষ যদি দুঃখ দিয়ে ফেলে সেটা সহ্য করার মতো। এ ককই, একজন মা হয়ে আরেকজন মায়ের মনের মধ্যে কষ্ট দিলি, আমি তোকে অভিশাপ দিচ্ছি। এই জন্যে তো আমিও শোকগ্রস্ত হয়েছি, পুত্র সুখী হয়েছি। আমি অভিশাপ দিচ্ছি, তুই আগামী 3 জন্মের জন্য পুত্র সুখী হবে। তাহলে জেনে শুনে যদি আপনি কাউকে আঘাত দেন, সেই আঘাত আপনার উপর 3 গুণ হয়ে ফিরে আসবে। এটাই হচ্ছে আমাদের শিক্ষা। শুধু লীলা কথা শুনে গেলে হবে না, একটু শিক্ষাটুকু গ্রহণ করতে হবে। একটা দোলনা যত জোরে ধাক্কা দিবেন, ওই দোলনাটুকু আরো বেশি জন্যই আমার দিকে আপনার দিকে ফিরে আসবে, ঠিক না বেটি? এজন্য ভগবান বলছেন, আমার প্রিয় ভক্ত কারা জানো? অদ্দেষ্টা সর্বভূতনাং, যে কাউকে বিদ্বেষ করে না, মনে কষ্ট দেয়। মৈত্র করুণে বচন, যে সবাইকে আপন মনে করে, মিত্র মনে করে। এবং নির্মম নিরহংকার, যার ভেতর কোনো অহংকার নেই। কারণ ভগবান সবকিছু সহ্য করতে পারেন, একটা জিনিস সহ্য করেন, সেটা অহংকার। যেদিন তোমার হবে বিচার, থাকবে না বাহাদুরি, অহংকারে আসবে পতন, হবে রে সমন জারি, ঠিক কিনা? যেদিন পাপের ভরা পূর্ণ হয়ে যাবে, সেদিন বিচার শুরু হবে। ভালো করে লক্ষ্য করবেন। শিশুপালের নাম শুনেছেন? শিশুপাল যখন জন্মেছিল, 3টা চোখ, 4টে হাত, অদ্ভুত শিশু, অদ্ভুত। মা গভীর রজনীতে অদ্ভুত শিশুকে সাগরে ভাসিয়ে দিলেন, এই উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছে। পথের মধ্যে দুইবানি হলো, আগামীকাল তোমার শিশুকে একজন দেখবে, দেখা মাত্র 2টি হাত, 1টি চোখ পড়ে গিয়ে তোমার শিশু স্বাভাবিক হবে। তবে জেনে রাখো, ওই জনের হাতে তোমার শিশু বড় হয়ে মারা যাবে, ওই জনের হাতে। এই দৈব পানি পেয়ে মা চলে আসেন। সকাল যখন হয়েছে, দলে দলে সবাই দেখতে যাচ্ছে। 4টি হাতওয়ালা, 3টা চোখওয়ালা কোনো শিশু যদি কারো ঘরে জন্মগ্রহণ করে, সবাই দেখতে যাবে না? দলে দলে যাবে কিনা? সবাই দেখতে যাচ্ছে। বলরাম বলছে, ভাই কৃষ্ণ, সবাই তো শিশুপালকে দেখতে যাচ্ছে, চলো আমরা একটু গিয়ে দেখে। খেলার চলে বলরাম এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেখতে গিয়েছেন। সবাই দেখলো, শিশুপালের কিছু হয়নি। যেই মাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেখেছে, অমনি 2টি হাত, 1টি চোখ পড়ে গিয়ে স্বাভাবিক। মা কিন্তু সেটা দেখলেন। ওই যে গত রাত্রে 2 হয়েছিল, যেই
জনা তোমার শিশুকে দেখা মাত্র দুটি হাত একটি চোখ পড়ে গিয়ে স্বাভাবিক হবে, বড় হয়ে কিন্তু ওই জনের হাতে তোর শিশুর মরণ হয়। যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেখা মাত্র এই অবস্থা হয়েছে, মা ডাকলেন, বাবা, বাবা কৃষ্ণ একটু এদিকে আই। ও পিসিমা, কি, কেন ডাকছ? বলে এটা তোর কি? বলে কেন? এটা আমার ভাই, শিশুপাল আমার ভাই। বাবা, আজকে পিসিমাকে একটা কথা দিবি? ও পিসিমা, আমার কি কথা? বলে বড় হয়ে শিশুপাল যদি শত অপরাধ করে তুই তাকে মারবি না বলে কথা দে। ভগবান বলছেন, পিসিমা কথা দিচ্ছি, শিশুপাল শত অপরাধ করলো আমি তাকে মারবো না, কিন্তু মনে মনে বললেন শতের বাইরে গেলে তার নামেরে থাকবে, 100 পর্যন্ত ক্ষমা আছে, 100 পর্যন্ত ক্ষমা আছে, 100-এর বাইরে গেলে আমি আর তো নামেরে থাকতে পারবো। কিন্তু আমি এসেছি কি জন্য? ভগবান কি জন্য আসেন? পরিত্রাণায় সাধুনাম বিনাশায় চ দুষ্কৃতম ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি। ভগবান মনে মনে বলছে, পিসিমা, আমি কি জন্য আসি তুমি জানো না? আমি কি জন্য আসি? 3টি অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে ভগবানের পৃথিবীতে প্রপঞ্চ অবতরণ করেন, এমনি আসেন না। পরিত্রাণায় সাধুনাম, যারা সাধু, যারা সৎ পথে চলে, যারা সৎ কথা বলে, যারা সংসারে থেকেও ভক্ত সাধু, তাদেরকে পরিত্রাণ করার জন্য, আর যারা দুষ্কৃতকারী অন্যায়কারী তাদেরকে শায়েস্তা করার জন্য এবং ধর্মকে পুনরায় সংস্থাপন করার নিমিত্ত সম্ভব। আমাদের যুগে যুগে আসতে হয়, 100 পর্যন্ত ক্ষমা করতে পারি, 100 পর্যন্ত ক্ষমা করতে পারি, কিন্তু শতের বাইরে গেলে আমি তো আর না মেরে থাকতে পারি। এজন্য ভগবান আমাদেরকে 2টি ঘোড়া দিয়েছেন, একটা পাপের ঘোড়া আর একটা পুণ্যের ঘোড়া। পাপের ঘোড়া যখন একদম ফুলফিল হয়ে যাবে তখন বিচার শুরু হয়ে যাবে। সেই দিনে তোমার হবে বিচার, যখন তোমার হবে বিচার, থাকবে না আদরে, অহংকারে আসবে কথা, হবে রে সমন চারি, অহংকারে আসবে কথা, হবে রে সমন চারি। খবরে মন আছেন যিনি, এই দুনিয়ার মালিক যিনি, চিন্তা করবেন, একটু ভাববেন। ভগবান বলছেন, আমি উপদ্রষ্টা, আমি অনুমন্ত। তুমি ভালো করছো না খারাপ করছো, কেউ দেখুক আর না দেখুক, আমি কিন্তু উপর থেকে দেখছি। আমি উপদ্রষ্টা, উপ মানে উপরে, দ্রষ্টা মানে দেখছি। কারণ সকলের পেছনে 10টি সিসি ক্যামেরা ফিটিং করা, ক্যামেরার আওতা দিন লিখে থাকি কিনা মনে করবেন না আপনি সিসি ক্যামেরার বাইরে। আমরা সবাই ভগবানের সিসি ক্যামেরার আওতাধীন রয়েছে, কেউ সিসি ক্যামেরার বাইরে। ভালো ছাড়া মন্দ করলে পরিস্থিতি ছাড়বে না, ভালো ছাড়া মন্দ করলে আর হিসেব কিন্তু আমাদের নেই। তাই বলিব খবরে আছেন তিনি, এই দুনিয়ার মালিক যিনি, পাপ পুণ্যে করবে হিসেব, পাপ পুণ্যে করবে হিসেব, অহংকারে কান্ডারি, অহংকারে আসবে কথা, হবে
কি আর ধর্মকর্ম করবে, গীতা পাঠ করবো? আরেকটু সময় হোক, আরেকটু বয়স হোক। যৌবনকালে কি ধর্মকর্ম করতে হয় বৃদ্ধকালে? অনেকেই মনোভাব নিয়ে বসেছে। যৌবনকাল পেরিয়ে যখন বৃদ্ধকালে যাব, ভগবান আমাদেরকে নোটিশ পাঠিয়ে জানিয়ে দিবেন, চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিবেন, মানুষ তোমার আর বেশি দিন থাকার সময় নাই, যে কোনো সময় হরে কৃষ্ণ হরিবল হয়ে যেতে হবে। ঠিক কিনা? কি চিঠি? কালো চুল সাদা হয়ে যাবে, দন্ত পড়ে যাবে, কেশ পাকিবে, দন্ত নড়িবে, বয়স্ক হয়ে যাবে, ভাটিয়ে মনা। তখন স্ত্রী পুত্র সবাই বলবে, এই জঞ্জাল মনে গেলে। মায়েরা, এই সংসার আপনার দাম মূল্যায়ন কতক্ষণ? যখন সংসারে শ্রম দিতে পারবেন ততক্ষণ আপনার মূল্য সংসারে রয়েছে। আমার বাবাজিদের মূল্য কতক্ষণ? যতদিন অর্থ রোজগার করে দিতে পারবেন ততদিন মূল্য। যেদিন তা দিতে পারবেন না, দুই আনার দামও সংসার আপনার আর নাই। কথাগুলো মিলিয়ে দেখবেন। এটা আমার কথা নয়, আচার্য শঙ্করাচার্য ইয়াবৎ মৃত্যুপর্জন সত্য স্থাবন নিজ পরিবার রক্ত। শঙ্করাচার্যের কথা, যতদিন তোমার অর্থ উপার্জনের ক্ষমতা থাকবে ততদিন তোমার পরিবার তোমার অনুগত রহিবে। যেদিন অর্থ উপার্জনের ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাবে, এই সংসারে তোমার আর কোনো দাম নাই। ঠিক না? অবহেলার পাত্র হবেন, অবজ্ঞার পাত্র হবেন। তাই সময় থাকতে ভগবানের নাম করুন। এই সংসার অনিত্য, এই সংসার অসুখকর, অনিত্য অসুখম লোকমিমং প্রত্যবস্থ। তাই বলিব বৃথা সময় কাটাও কেন অবহেলায় তোমার মনটা রেখো কৃষ্ণ সেবা, মনটা রেখো গুরু সেবা, পদমে যেদিন তোমার হবে বিচার, যখন তোমার হবে বিচার, থাকবে না আদরি অহংকারে আসবে হবে রে সমন জানি, অহংকারে আসবে অহংকারে আসবে অহংকারে আসবে জানি। অধ্যস্থ সর্বভূতনং মৈত্র করুণে বচ নির্মম নিরঅহংকার সম দুঃখ সুখী সন্তুষ্ট সততম। এই জগৎ সংসারে কারা সুখী? যারা অল্পতেই সন্তুষ্ট রয়েছে। কারা অসুখী? কিছু মনে করবে না, যাদের ভেতর চাওয়া পাওয়া বেশি। অনেক থাকলেও তারা শান্তিতে থাকতে পারে না। আর যারা মনে করেন ভগবান যা দিয়েছেন তাতেই যারা সন্তুষ্ট, সন্তুষ্ট সততম, ভগবান যা দিয়েছেন তা নিয়ে যারা সন্তুষ্ট রয়েছেন, এই জগৎ সংসারে তারাই পরম সুখী। যাদের ভেতর বেশি কিছু চাওয়া পাওয়া নাই, এরা অল্পতেই ছিলেন যমরাজ। আচ্ছা, এই জগৎ সংসার আশ্চর্য জিনিস কি? আশ্চর্য জিনিস কি? আমরা তো সপ্তম আশ্চর্যের কথা শুনেছি। চীনের প্রাচীর, এটা একটা সপ্তম আশ্চর্যের একটা আশ্চর্য। বলে আর একটা আশ্চর্য জিনিস আছে, সেটা কি?
যুধিষ্ঠির মহারাজ উত্তর দিচ্ছেন, এই জগৎ সংসারে সেকেন্ডে সেকেন্ডে কত মানুষ মারা যাচ্ছে, ঠিক কিনা? এই সমগ্র বিশ্বের মধ্যে সেকেন্ডেই তো মানুষ মারা যাচ্ছে। কিন্তু আমরা অনেকে মনে করি আমার মৃত্যু হবে। সেই শ্মশান বরাদ্দ কতক্ষণ থাকে? যতক্ষণ শ্মশানে থাকবেন। কোন একটা মৃতদেহ নিয়ে শ্মশান ঘাটে যাবেন, দেখবেন আপনার ভেতর একটা বৈরাগ্য এসেছে, হাইরে চারজনে চার কাঁধে করে আমাকেও তো একদিন এই শ্মশান আসতে হবে, তাহলে কেন আমি হরির নাম করছি না, কৃষ্ণ নাম করছি? দেখবেন শ্মশানে গিয়ে দেখবেন কোন মৃতদেহ নিয়ে আপনার ভেতরে, আপনার মনটা একদম উদার হয়ে যায়, আপনার ভেতরে একটা বৈরাগ্য আসে, ভগবানের প্রতি একটা বিশ্বাস ভক্তি আসে। যেই না শ্মশান থেকে আবার গৃহে প্রবেশ করবেন, সংসারে প্রবেশ করবেন, মোহিত মোহজালেন পুত্রদার গৃহাদিষু কৃষ্ণয়া আপনি আমার মোহজাল আবদ্ধ হয়ে ওই বৈরাগ্যটুকু আর আপনার ভেতর আর থাকে, ঠিক না বেঠিক? শুধুমাত্র নিবেদন আপনাদের কাছে, সবাইকে একদিনে ধরাধাম ছেড়ে চলে যেতে হবে, কিন্তু মানুষ যে মৃত্যুর কথা ভুলে যায়, এটার মতো আশ্চর্য জিনিস আর কিছুই নাই। মাংসের দোকানে গিয়ে দেখবেন ওই যিনি মাংস বিক্রেতা কয়েকটা ছাগল কেটে ঝুলিয়ে রেখেছে, আর কয়েকটা ছাগল মনের আনন্দে নিচে ঘাস খাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরেও যে তাকে ঝুলিয়ে থাকতে হবে সেই চিন্তা মাথার মধ্যে নাই, ঠিক কিনা? এই জগৎ সংসার আমরাও সেরকম, একদিন যে চলে যেতে হবে সেই কথা আমরা কেউ ভাবি না, আমরা কেউ চিন্তা করি না। এই যে আমার মা চলে গিয়েছেন সাধনা মাতাজি, হরি বল, যেই বিয়ে হলে পরে কেউ আর আসে না ফিরে, পড়িয়া থাকে শ্মশান ঘাটেতে, সখী তোরা শুনে রাখ, গণার দিন তো বয়ে যায়, সবাই আসি সমর ওনাকে বাপের বাড়ি থেকে বিভিন্ন ভাবে সাজিয়ে শ্বশুর বাড়িতে বিয়ের সাজনে সাজিয়া আনা হয়েছে। আবার দ্বিতীয় বিয়ে হবে যখন আত্মা চলে যাবে, ঠিক না? তাই পরীক্ষিত বলার একটি গান অনেকের শোনা, অনেকের জানা, অনেক অনুরোধ করেছেন এই গান। যেই বিয়ে হলে পরে কেউ আর আসে না ফিরে, পড়িয়া থাকে শ্মশান ঘাটেতে, সখী তোরা শুনে রাখ, গণার দিন তো বয়ে যায়, সবাই আসি সমর যেই বিয়ে হলে পরে কেউ আর আসে না ফিরে, যেই বিয়ে হলে পরে কেউ আর আসে না ফিরে, পড়িয়া থাকে শ্মশান ঘাটেতে, সখী তোরা শুনে না, গণার দিন তো বয়ে যায়, সবাই আসি সমর সখী তোরা শুনে না, গণার দিন তো বয়ে যায়, সবাই আসি সমর গলাতে চন্দন হিমা খাবে সারা গায়েতে,
সাজা ললাটে চন্দন বিভা খাবে সদাইতে সখী তোরা সবাই মিলে ধূপ প্রদীপ জ্বালাইয়ে সখী তোরা সবাই মিলে ধূপ প্রদীপ জ্বালাইয়ে অধিবাস করবি তুলসী তলাতে সখী তোরা শোনে না বানার দিন সবাই সবাই আসি সবার বিয়ে সখী তোরা শোনে না বানার দিন সবাই সবাই আসি সবার বিয়ে বলে বসবি আমায় যত্ন করে তুলে দিবি খাঁচা বসের দৌলতে শেষ হলে বসবি আমায় যত্ন করে তুলে দেবে খাঁচা বসের দৌলতে হরি হরি লজ্জা করবি ফুল সজ্জা হরি হরি লজ্জা করবি ফুল সজ্জা হরি হরি লজ্জা করবি ফুল সজ্জা আগুনে ঘেরা বসে ঘরেতে সখী তোরা শোনে না বাবার দিন বয়ে যায় সবাই আসি সবার বিয়েতে সখী তোরা শোনে না বাবার দিন বয়ে যায় সবাই আসি সবার বিয়েতে তোরা শোনে না যেদিন যাব শ্বশুর বাড়িতে পরীক্ষিতে তোরা শোনে না যেদিন যাব শ্বশুর বাড়িতে সবার কাছে নিবেদন রইল সবার নিমন্ত্রণ সবার কাছে নিবেদন সবার কাছে নিবেদনের সহিত সবার নিমন্ত্রণ হরিনাম দিবে আমার কর্ণেতে সখী তোরা শুনে না বাবার দিন তো বয়ে যায় সবাই আসি সবার বিয়েতে হরিবল হরিবল আরেকটি অধ্যায় ভক্তিযুক্ত হৃদয়ে শ্রীমদ ভগবত গীতায় পাঠে মনোনিবেশ করব এরপর স্বনামধন্য গীতা পাঠক ভজনচন্দ্র শিল্পী পলাশ দেবনাথ সাহিত্যিক সঙ্গীত পরিবেশন করবে আপনারা যারা খাওয়া দাওয়া করেছেন আপনারা এই ছাদের উপরে উঠে একটু গীতামৃত আস্বাদন করে যাবেন শেষ ভালো যান সব ভাবা হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে সবাই হরে রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে রাম কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে হরে Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare নয় দো হাত তুলুন। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ Jai Radhe, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. শ্রী পরমাত্মনে নমঃ। অথ গীতার পঞ্চদশ অধ্যায় পুরুষোত্তমীয় গুণমতম শ্রী ভগবান বাচ ঊর্ধ্বমূলম অধঃসাতম অশ্বত্থম প্রারব্ধ ছন্দং শেষ পর্ণানি यस्तमेव सवेद अदर्शनं प्रस्थितस्य गुणप्रविद्ध विषप्रमाण अदष्टमूलानि सन्तपानि धर्मानबन्धिनिवरेश्वरो अनोपमस्य तथोपलभते नक्तोनोच्चादिर्न सत्प्रतिष्ठ अश्वत्थमेन शिविर्भुवनम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्तं ततो पदं तत्परिमार्गितं यस्मेन गतानिवर्तन्ते भया तमेव चन्द्रं पुरुषोत्तमं जातापमृत्युपस्थितं निर्माणमः शीतसर्वदोषम् अध्वमनृत्तविनिवृत्ततोः बन्धुर्भवन्ता सुखदुःखसन्धो गच्छन्तमुखपदपदप आवनतदभासतस्त्रियो नाशसन्तनमोलकं याददत्तमनिवददत्तदत्तामो परमं नमोऽहं श्रीमलोकजिगभूतस्मं मनोषष्ठानि श्रीराम यद्वामाद्राक्षभक्तानि ीर्यतानि सदति मयर्गन्धनिरसम् आमसन्द्रं सत्सुस्पर्शनं रसनं प्रणयं च अधिष्ठाय मनश्चयन्ति शनवशः आवत्क्रमन्तं स्थितं नमामि भज्यरुद्रगुणगणं विगुणो नमस्सन्दवशजनः यादन्तमनश्चरं पश्यन्तः यदन्तपजनं पश्यन्तः यदा विद्यते जगद्भासद्ग्रं यच्छन्दं शुच्छं हृदय सन्निवेशो मत्तोर स्मृतिर ज्ञानमपाञ्च वेदस्य सर्वनैवेद्यवेदान्तकृतवदविवेश गोविमोक्तिरशविभरसंसृत सदा सर्वाणि भद्रे गुणस्य Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare
কৃষ্ণ হরে 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 শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম গণ ভক্ত